सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं हाँ शैरन ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते। अज के सैशन दे विच असीं बाबा बलवंत नूं कवर करांगे। जिहड़े स्टूडेंट्स पहली बारी सैशन नूं देख रहे हैं उन्हां नूं मैं दस दियां कि असीं इन्हां दिनां विच एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया होया है, जिस दे विच मास्टर केडर पंजाबी दियां जो वैकेंसीज आईयां होईयां उनका सारा ही सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। और इस दे विच असीं भाई वीर सिंह तो लैके जिन्ना भी पिछला बाबा बलवंत तो पहलां दा सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इन्हां दियां सारियां ही वीडियोज़ तुहानूं एजुकेशन स्टडीज़ के चैनल के उपर मिल जाणगियां। ठीक है, जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखियां वो प्लेलिस्ट दे विच जाके आधुनिक काव पंजाबी के नाम तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सर्च कर लेना, उत्ते तुहानूं सारे ही लैक्चर मिल जाणगे। ओके, असीं शुरू दे विच तां MCQs दे विच पढ़ना स्टार्ट कीता सी, फिर मैनूं लग्या कि कल्ले MCQ करन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। अगर तो तुसी MCQ करदे हो और डायरैक्ट तुहाडे कोल क्वेश्चन आ जांदा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी आंसर कर दिंदे हो अगर रट्टा लग्या। ठीक है, पर मान लो पेपर थोड़ा लेट हो जाता है, रट्टा कितना टाइम चलेगा? थोड़ा टाइम है ना। अगर तुहाडे कोलों थोड़ी लेट पेपर होया तो पहली गल तुहानूं चीज़ भुल चुकी होएगी। दूसरी गल, अगर मान लो नहीं भी भुली तो तुहाडे कोलों डायरैक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाए फिर। अज दे जिहड़े एग्जामिनर है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और डायरैक्ट वन लाइनर क्वेश्चन नहीं लैके आते, वो घुमा फिरा के तुहाडे कोल क्वेश्चंस पुछदे हैं। अगर तुसी थ्योरी पढ़ी होएगी तो फिर तुहानूं अच्छी तरह और पूरी तरह तुसी आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए फिर तुसी थ्योरी पार्ट नूं ज़्यादा ध्यान नाल समझना है। असीं 6 दिन करते हैं थ्योरी, जिस दे विच 6:30 बजे तुहानूं डेली शाम नूं एक लाइव लैक्चर मिलता है। ठीक है, यह लाइव लैक्चर सिर्फ उन्ना परसन दे लई हुंदा है जिहड़े लाइव ज्वाइन करते हैं, उस तो बाद यह प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइव लैक्चर दे विच असीं थ्योरी करवाउण तो बाद उस थ्योरी दे विचों 10 तो 15 क्वेश्चंस भी पूछ लईदे है। ठीक है, जिस दे नाल MCQ भी तुहाडे सेम सैशन दे विच ही कवर हो जाते हैं। बाद दे विच जिहड़ी तुहानूं रिकॉर्डिंग वाली फॉर्म मिलती है उस दे विच सिर्फ थ्योरी पार्ट करवाया जाता है। ठीक है, और लाइव सैशन थोड़ा इंटरैक्टिव भी हुंदा है, राइट। तो इसलिए जिहड़े भी स्टूडेंट्स लाइव लैक्चर देख के बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ना चाहते हैं वो डेली 6:30 बजे शाम नूं लैक्चर हुंदा है, 7:15 बजे तक खत्म हो जाता है। तुसीं इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर अज दे सैशन नूं। और ये सैशन UGC नैट दे लिए भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट होएगा। और वो वाले सारे ही एग्जाम जिन्हां दे विच पंजाबी साहित्य के बारे पूछा जाता है उन्हां सारिਆਂ ਲਈ ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अज फिर असीं हुण पढ़ांगे बाबा बलवंत। सब तो पहला असीं देख लांगे इन्हां दी बेसिक जानकारी, जिस तरह असीं हर एक साहित्यकार दी करदे हां। इन्हां दा जन्म होया अगस्त 1915 दे विच, पिंड दा नाम है नेष्टा और जिला पएगा अमृतसर। बचपन के नाम की गल करोगे इत्थों तुहानूं 4 तो 5 क्वेश्चंस देखण नूं मिल जाणगे। बचपन का नाम सी इन्हां दा मंगल सेन, बाद दे विच नाम पिया बलवंत राय और फेमस होए ये बाबा बलवंत के नाम ते। बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग कहानी है एक्चुअली इन्हां दे नाम दी कि सानूं इन्हां दा बाबा बलवंत नाम किद्दां पिया, मज़ा आएगा सुन के। की सीगा, इन्हां दे ब्रदर हरबंस लाल तूफान ने दस्सिया कि इन्हां दा जन्म होया सीगा मंगलवार नूं, ऐस करके फिर मापिया ने इन्हां दा नाम रख दिता मंगल सेन। ठीक है, दीवान मंगल सेन। और इन्हां दे जन्म तो पहलां भी 3 भरा होए सी इन्हां दे, पर उन्हां चों कोई बचदा नहीं सी, यानी कि पैदा हुंदे सी और बाल वरेस दे विच ही अकाल चलाना कर जांदे सी। ते उस टाइम के उपर लोगों की मानता कह लो या अंधविश्वास कह लो। ठीक है, इन्हां नूं ना जन्म के टाइम के उपर रूढ़ी ते सुट दिता गया। कादे लई? इन्हां नूं लगदा सी कि अगर ऐदा बच्चे मरदे रहन ना तो जिहड़ा भी अगला बच्चा पैदा होए उन्हूं रूढ़ी के उपर सुट दो तो फिर उत्थों दी चुक के लैके आओ, तुहाडा बच्चा बच जाता है। क्योंकि ये मन्निया जाता है फिर वो अपने मापियां दे घर नहीं होया, वो तो रूढ़ी तो चुक्या होया है। ठीक है, तो इसलिए इन्हां नूं सुट्टिया गया सीगा। ओके, ते हुण इस घटना दे नाल रिलेट करके इन्हां दे माता जी ने इन्हां नूं एक नाम नाल बुलाना शुरू करता। इन्हां दे माता जी इन्हां नूं बुलांदे सी रूड़ा मल। ओके, ये वाला प्रश्न आया होया, याद रखना कि बाबा बलवंत दे माता जी इन्हां नूं रूड़ा मल दे नाम दे नाल बुलांदे सी। ओके, फिर 12 साल तक इन्हां दा मुंडन भी नहीं किया गया ते इन्हां दे जिहड़े वाल सी उन्हां दे जटावां तां बन ही जाणियां सी, बिल्कुल बन गईयां ते लोग इन्हां नूं बाबा बुलाउण लग गए। ठीक है, जदों ये वड्डे होए तो इन्हां नूं लग्गिया देखियो माता जी मैनूं रूड़ा मल बोलदे है, ये तां नाम बिल्कुल चंगा नहीं है। फिर उदों इन्हां ने अपना नाम बदल के और बलवंत राय रख लिया। ठीक है, जे तुसीं पंजाबी साहित्य की गल करदे हो उस टाइम के उपर इन्हां दा नाम बाबा बलवंत पक्किया सीगा। ओके,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੈਦਿਕ ਸਫਾਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਦਾਂ ਇਹ ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਆਨਦੇਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦੀ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਲੂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਨੀਮੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨੀਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਧਨ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਵੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਹਿੰਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਤਾਂ 5 ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਹਾਨਾਚ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਮਰ ਗੀਤ, ਤੀਸਰਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਚੌਥਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਹਾਨਾਚ 1941। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ 41 ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 41 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 42, 43, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨਾਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਿਆ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਰਿਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਅਮਰ ਗੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਹਾਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਜੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਨਾਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਦੇ 5 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਵਿ ਸਾਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਵਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਵਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਗਠਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ, ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ, ਲੂਣ ਦੀ ਪੁੜੀ, ਛੋਟਾ ਚਾਕੂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵਾਸਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮਹਾਨਾਚ। ਮਹਾਨਾਚ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ? 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਚੁਗਤਾਈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਮਹਾਨਾਚ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਮਰਗੀਤ। ਅਮਰਗੀਤ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਅਬਦੁਲ ਚੁਗਤਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 28 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਟਰਾਟਸਕੀ, ਰੇਲ ਫੌਕਸ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਇਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ। ਇਹ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ 48 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਗੰਧ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ, ਯਗ ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਵੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਤੋਂ ਔਰ ਟੈਨੀਸਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੋਗੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋਨੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ 14 ਪੰਕਤੀਆਂ, 8 ਔਰ 6। ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਭਾਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਭਾਵ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੀਤ ਗਈ, 2015 ਦਾ ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਜਦ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਤਾਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਚ, ਮਹਾਨਾਚ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਨਾਚ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ, ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਹਿਲ ਖੜੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਫਾਲੂਸ, ਖਿਡੌਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਛਾਵੇਂ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਉੱਲੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਪੁਨਰਬੇਰੀ, ਜਵਾਨਾ, ਬੱਦਲ ਆਗੇ, ਮੱਝੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ ਔਰ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਬਹਿਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹ ਬਹਿਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਫਰ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਦੇ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਔਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਾਂਗਾ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨਾਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਦਾ ਗੀਤ, ਦੀਪਕ ਗੀਤ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ, ਆਪਣਾ ਗੀਤ, ਅਧੂਰਾ ਗੀਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਵਣਜਾਰੇ, ਸਾਂਝ, ਫੂਲਨ ਰਾਣੀ, ਮੋਤੀਏ, ਸਰੋਵਰ, ਕਲਪਨਾ, ਕਾਫਲਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ, ਬੇਰੀ, ਗਜ਼ਲ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਲੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਔਰ ਬਾਦਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਨੀ, ਤਰੱਕੀ, ਹਰਾਮੀ, ਨੌਕਰ, ਆਸ ਕਿਰਨ, ਨਾਚੀ, ਰਲਾ ਫੌਕਸ, ਭੂਮਕੇਤੂ, ਉਸਤਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਫੈਸਲਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਦੈਨ ਰਲਾ ਫੌਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੋਖਾ ਖੁਦਾ, ਕਫਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਇਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਫਨ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਓਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਰਾਮੀ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਊਸ਼ਾ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਔਰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਊਂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਊਂਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਊਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਨਾਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਊਠਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਊਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੇਰੀ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਗੰਧ ਸਮੀਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਆਸ, ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ, ਫੁੱਲ ਜੋ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਸਰਮਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ। ਸੁਗੰਧ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਲ ਜੋ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਣੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਆਜ਼ਾਦ, ਅਧੂਰਾ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਲਿਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਇਸੇ ਸਟੱਡੀ ਐਰੀਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਈਵ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ। ਓਕੇ, 2 ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ 11 ਵਜੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜਿਆ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।